ופורי דרגום מלאכי עמדי להשם ידיעה תעזום ובשמן ראו שירמו יפרחו חד וחסרים וישר ורבו ושמרי ושפדה ונשפדה עד חכים מלאה וחוכמה ידיעה דומי מלאה ומלאה ידיעה לתחתרנו ידיעה אלא להתלדוקו בין אחרונה שלנו מחזקני על מעבה ומדינה ורחמי דין וצדק משפט ומנשת דיני היא גאורה משפט עמדה לבית הצדק מלכותה חתם וצדק ונשם קשות עם צדקות וריקולה לעשה איך דיני על מה אבל עבדי לצדק ידיעה די הודין ולא משפט ידיון וחמי ולא מתון ולא קום רבי שמעון بخادش المدين اليدان استهارش دان إذا أخلق الله رسول من العزام ما درائي وشلق الله شمال كان كامر بشمون فاتح بأمان لخاو أدوناي هاجدورا وجورا بچه بني سواو إلهين شماو إنوني مخن وعيا ممنا إذا رمشان الله كسبنا وشكنا خالدين سابق آيات السنة المعوات والمعجزة والرحمة من جد والنحط والمعجزة رايا ممنا آن ربنا كسرنا ولدنا تشهدكي شرقات كان سابقايا كل هودهم بشنطاب خورهم يادي باشكتات الأكرم رايبا مما فيما عليكم رايا ممنا دها الأخمر كل دوديدو في مقاباي بارباو مطلن دلي ممنا بنور نساخ دبيعي جدنا تمدي دها تما ورقبت سيون لو يوسف لك لديش رشيم لطال مين لطال لما كوشا بريخو آن خشاب جميعا بتغير لك شامل الله بيجاز من الله وشوف طبخي تلاو أنا كنت نرجع نقول حال نفسي مشروط المطال إيش كتاب القداش المدي لا وحمد الله يهتال بداية وديبا إيش كتاب المطال إلا يذيعوا لتاتون شمول تاريخ مالك ذكر المورين ميعاد كام ريان النام فبهم كرشيني من أكام رزادي خدام باروخ أدوناي לעולם אמן ואמן ימלוך אדוני לעולם אמן ואמן. اونهایی که سوگوار هستند لطفاً بیستن. All those who are mourners please rise برای گفتن قدیش الیسرائیل. روی خانه نیابه نشامل تگود بار کل تگود اسرائیل فی خواهی بالایم تورا مشکوش نمالان نخواب اسماسی که یک دیل تورا به یدیل قدیش میگیم همگی جواب آمه رو میدیم. یید کدال و یید کداش شمه ربا به علمادی براخی روته و یملیخ ملخوته و یسمه پرکانه و یکارب مشیه و خیه خون و یوم خون و خیه دخول بيت إسرائيل باقلاو زمن كاري ويمرو آمين يهي شمي ربا مبارك العالم لعلمي الميام يتبرك ويشتبه ويتبار ويترمام ويتنسي ويتهدار ويتبه ويتلار شمي دكوشا بريكو لإلام من كل برخاتا شراتا شفاهاتا ونخماتا دعمیران بالما ویمرو آمین. آل اسرائیل و عربانان و تلمیدهون و کل تلمیده تلمیدهون دستکین گورایتا کلیشتا
دی به اطرا هادن و دی به خل اطر و اطر یه لانا خلخان خینا و خیستا و رخمه مین کادا ماره شمیا ور آوین رو آمین یه شما ربا مین شمیا خیم و سبا ویشوا و نخما و شزبا افوا و گولا اسلیها و خطرا گره وقت و سلالانو و دخل اما اسرائیل بین رو آمین استه شلام بین رو ما بو برخما یاسته شلام علیנו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Permission, please be seated. אדוני צבאות עמנו משכב לנו רק עושה לנו אדוני צבאות אשרי אדם מודיח בך אדוני הושיע המלך יעננו במקורנו בשלום יחדיו אשכבה וישן כי אתה אדוני לעבדת עבדת ושונית ודין אור החיים שוא עצמות ובנחלים ובנחל נצח מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב אדוני שבות עמו יגד יעקב ישמע ישראל יום המצווה אדוני עשתו בלילה שיר מדבר החי ותשועת צדיקים אדוני מעוזם בעת צרה ויעזזם אדוני ויפלתם יפלתם מרשעים ויושיעם כי חלצו בורלותם. Be seated, please rise. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דיברך לודי וימליך מלכותי וישמע בוקנה וגרם משיע בחייכון וביום איכון ובחיי וכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב אמרו אמן. ישמע רבה מברך לעולם לא לעולם היה יתברך וישתפר ויתברך ומנסה ויתהדר 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 ושם שברכו לעילם מן כל ברכתה שירתה תושבעתה ונמתה דם אירן בעלמה ואמרו אמן והוא רחום יכפר עוון ולישיב ולברכו ולירקום טוב אדוני הושיע המלך יען אלוהים קוראנו ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד וחמישים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה ובדיחשר בתבונה משנה עתים ומחריב את זמנים מסדר את כוח המשפט וכבר הקסום ובללה כולל אור מבני אושת וחושך מבני אור המעביד יום ולילה ומבדיל בין וללה אדוני שמו ברוך אתה אדוני המעריב ערבים אהבת עולם בית ישראל ודאבת תורה מצוות חוקים משפטים אותם למטה על כן אדוני בשבוע כולם סנד ונעשו וזו רוע ומצוותיו וגדול עולם בית כי הם היינו ברכם נתים ובלילה ואהבתך וחמלתך לא תסור ממנו לעולמים לדור דורים ברוך אתה אדוני אוהב את עמו ישראל לעד שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל
לבבך ובנפשך ובכל מאודיך וחיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושננתם לברך וברת בם בשבתך ובביתך לא תדרש ומאף קומך וקשרתם לאות על ידיך ולטפות בינך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשערך והיה אם שמעו תשמעו לסוזה אשר מסבתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולהודו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתם את ארצכם ואיתו ירו מלכוש ואספת את גנך ותשכב ישראל ונתתי אעשה בסעדון לך ואכלת ושבעת ישמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלי והר והשתבתם להם וחרב ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטובות ביניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך ובביתך לא תבדרש ומה קומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי ביניכם על האדמה אשר ישבע אדוני בתיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כנבי בגדיהם לדורתם מנת וציצית הקנה ותיתך לוויה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את זכות אדוני ועשיתם וראיתם אחר לבבכם ואחרי עיניכם אשר נזורים עליהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת אמת ואבנו כל שוב גם כי הוא אדוני אלינו זמתו ונעשו ישראל המעפודנו מיד מלכים הגואלנו מלכת מקבלו עושים האל אנו בבלנו מזמנו המשלם כמו לכל הסם נפשנו בחיים ולא המדריכנו על במות גרם כרנו האל עושה לנו נקמה בהרום ותוצאות המכה ברד כל בחורי מצרים ויוצא את עמו ישראל מתוכם להורות עולם המעביר בנם יזרזו ואת רותיהם ועשנה בתימותי בראו בנים והבטיחו שיבורו משהו לעזור משה ובני ישראל לכנו שירה בשמה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורת תהילות אוספים למלכות רדנו רבונך חיים יחד כולם הודו ומישהו אמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כיפד אדוני את יעקב וגולם הזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל השכיבני שלום וחמדים ולכם תאום שום שלום עשום ותקל ותעדים ושבו ושלום השמו והחכים בעדנו ועשר מן המכת דרך הסער ולאוגם השבגה שבו עשה עשה דבר ויסל גנבת השור ושבור צאתנו ואין לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם כאל שומרינו מצילנו אותם כל לילה ברוך אתה אדוני שומר את עמו ישראל עד אמן לא תביסית פליז רייז יתגדל ויתקדש שמר הבא ועלמא דיבר אחריתי בימים נחתי בישם ובעלי משיעה וחי יכונו יום יכונו וחיי לכל בישראל בעגלה זמן קריב אמרו אמן
יהי שמי רבה מוארך לעולם ולומר ומיה יתברה וישתבח ומנסה ודדה ודלה ושמרה וכו' לעילה מן כל ברכת שירת דת ושבעת ונמתה דאמירן בלמה ואמרו אמן. יהי שם אדוני מברך מעתה ועד עולם ממזרח שמש עד מבוא מעולם שם אדוני אדוני אדוננו מעדי שמך בכל הארץ יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דברך מודי וימלך מלכותי וישם וכהן וגר משיח מחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מוארך לעולם לרמום ומיה יתברה וישתבח ויתברך ומנסה ודדה ותלה ודלה ושמשה ברכו לעילה מן כל ברכת שירת ושבעת ונמתה דאמירן בלמה ואמרו אמן. תתקבל צדדון ודאון וכל בישראל גם שמיה והרעה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכברה ורבע ועשרה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ אל יתן למות רגלך אל ינום שום לך הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל אדוני שום לך אדוני צילך על ימינך יומם השמש לא יכבה בלילה אדוני ישמרך מכל רע ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. اونایی که قدیش دارن و من قدیشی شلما میگن همگی بیستید. Please all rise. قدیش יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח ברכני ויקרב משיח בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם לעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה ותושבעתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח ועשרה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. רבנן ברכו את אדוני המבורך הקדוש ברוך הוא שהוא נטע שמיים וסדר המושב ובשמיים ממעל ושמיים וזכרנו הוא אלוהינו ואין עוד אחר
امت ملک نفس بزرگاتو بدم و ماشاءالله و کی ادونای و الوهیم بشمعین مال و الارزادات الکن قبل خاطر لیرون بزاد بگیریم یا زمانی میکنم و شکر به خور بینه باساری به خورلامی رو کنم ذکر بیشو تیوه کی دخاطی را کل بشه و رسوم ادونای لینو یخرو ویپولو و دبوش وارد کردن قبل مصرف دیملو خاله من باید کی عمل خود چل خواهی و مدین لو بخواد کاکاتو بدم ادونای ملک لولان باید ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ותורת אחד כתוב למען همه با هم میگیم شما ישראל شما ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד כולכם תהיו ברוכים בפעם בישני פליז ביסיטת ברוך תהיה جناب آقای متیان بخواب با تشکر از جناب آقای ربای ملکان بمان شاد و نکو در زندگانی نپاید تا ابد عمر و جوانی که را دیدی اجل دستش نگیرد چه کس یابی که او هرگز نمیرد همه عالم کلافی پر ز پیچ است به غیر از مهر و شادی پوچ و هیچ است چو پایان است عمر هر وجودی چه غم از هر نزولی یا صعودی غرض این است در این عمر کوته که بودی و چه ها کردی در این ره در این دنیا گدایی یا که شاهی مسافر در ره این کوره راهی به ناچاری بود این ره چو در پیش ببر توشه برای رفتن خیش اگر راه و ره مقصد به گور است چه جای این همه کبر و غرور است ز بهر چیست حرص و حسرت و آز شنیدن تا به کی آوای این ساز همه مال و رفیق و قدرت و زور بود یار و رفیقت تا لب گور چو گیری در درون خاک مأوا جدا میگردی از امیال دنیا چنان کن زندگی در خطه خاک که بعد از تو شود هر ذره غمناک بکن هر روز از افتادگان یاد که ذکر خیر روحت را کند شاد مراد هارونی جاودان به ابدیت پیوست و این جلسه پیوند دلهاست به محفل آغاز زندگی نوین او خوش آمدید او به ملکوت اعلی پرواز کرد و به سفری جاودانه به مهمانی خدا رفت جسم می رود ولی روح خواهد ماند کارنامه انسان ها مهم است سنگینی این غم را قدم های مهربان شما عزیزان کم می کند و تسلای دل بازماندگان همدردی و همدلی شما دوستان و عزیزان صمیمی است لحظاتی که در راه دوستی و محبت سپری می شود پربهاتر از گنج عالم است پرشو از ایثار و مهر و پرثمر تا گل باغت بماند بارور مرگ یک توقف ساده برای تبدیل است چو عمری به سر آید و دوره‌ای
ز آغاز نو سر شود تازه ای. کجا ذره ای هرگز او را فناست، اگر بگسلد از هم و گر جداست. اگر هم بپاشد وجودش ز هم، نگردد از او ذره ای بیش و کم. نبینی به عرش خدایی زوال، که باشد عدم را به عالم محال. برفت چون که در شب فروغ قمر، ز نو سر زند با طلوعی دگر. بشر گر ز خاک آمد از ابتدا، به خاک هرگز او را نشاید فنا. به راستی روشنی در تیرگی بنهفته است، روز روشن در دل شب خفته است. آنان که از این جهان فانی رفتند، با عالم باقی و بقا پیوستند. درباره مراد هارونی عزیز هرچه بگوییم کم است. همه شاید او رو میشناسید. انسانی به معنی واقعی انسان، با محبت، خانواده، دوست و رفیق بود. به جا بود که براش سروده‌ای بنویسم و براتون بخونم. مراد ای مرد پر احساس و چالاک، چه شد جا کرده ای اندر دل خاک. چه کم داشتی تو از در زندگانی، که رفتی در سرای جاودانی. چرا دل کندی از دنیای فانی، در این رفتن غم ما را ندانی. بود گلگون تنت از خون پاکت، دمد صد لاله خونین ز خاکت. تو محبوب همه بودی و رفتی، کلامی ناپسند بر کس نگفتی. چنان آب زلال چشم ساران، زلال و پاک بودی همچو باران. ولی دنیای بی رحم و ترحم، تو را از ما ربود از بین مردم. چراغ عمر تو گر گشت خاموش، نگردی هرگز از خاطر فراموش. نمیدانم چه گویم زین معما، که از دست که شد این فتنه برپا. گناه آب و خاک و ابر و باد است، و یا انسان چنین محکوم مرگ است. مراد از خاک و از عشق است و نور است. مراد از خاک و از عشق است و نور است. خداوندا چرا از ما به دور است. دوستان، معنی عمر و زندگی محبت و وفاداری است. هر که باشی و به هر جا برسی، تا ابد نیست جهان دست کسی. همه با دست تهی می روند از این دنیا، آنچه ماند به جهان هست وفاداری ما. هر آمدنی رفتنی دارد، بگذاریم و بگذریم، ببینیم و دل نبندیم، چشم بیندازیم و دل نبازیم. زیرا که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت. دنیا از نظر صاحب دلان به سایه ای میماند، که با همه فروغ و فریب، تیره و نیرو تیره رنگ، و با همه استقامت و قرار ناپایدار و بیرنگ است. بر کس نپاید و با کس نیاساید. از کجا آمده ایم، به کجا می رویم؟ آیا ما را آوردند و برای چه می برند؟ نایافته یکدیگر پراکنده شدیم، بر تکروی و جدال آکنده شدیم. با فکر خود خالقی دگر ساخته ایم، اندر بر او
عبد و سرافکنده شدیم. گویند که روح جدا از خاک است، آلوده به خاک نیست، پاک است. گفتم ز چه پاک؟ همنشین با خاک است. گفتند خموش، پاسخش غمناک است. در دنیا هیچ چیز تازه‌ای نیست، فقط شکل‌ها در تغییرند. زندگی یک هنر است. هر روز هستی رو جشن بگیرید و از تفاوت‌های بین یکدیگر لذت ببرید. مراد خان هر روز جمله‌ای رو به همسرش طاهره خانم هر روز این جمله رو تکرار میکرد: تو سری، تو سروری، تو از همه سراسری، من به فدای آن سرت که از همه سراسری. به منظور قدردانی از فرشته فداکار، فرشته‌ای که همه از دوست و آشنا به این لقب فرشته‌ای که به طاهره خانم عزیز دادم همه استقبال کردن و همه قبول دارن، به جاست که سروده‌ای رو تقدیم خواهر عزیزم طاهره متیان کنم. طاهره خواهرم، ای خوب خوبان، توی انسان پر از مهر و ایمان. تو را از برگ گلها آفریدند، تو را در بستر گل پروریدند. برای ما تو یک دنیای نوری، ز نیرنگ و ز هر رنگی به دوری. به دنیا معنی سنگ صبوری، نجیبی با اصالت همچو حوری. تو نیک و طاهری با فهم و فرهنگ، صدایت میزند در گوشم آهنگ. تو نیکو سیرت و نیکو جبینی، فروغ ماه و خورشید زمینی. عزیز مهربان ای خواهر من، تو یاد و یادگار مادر من. تو ای فرزند پر احساس داوود، تو ای آب روان و پاک در رود. تو ای همخون من ای نازنینم، الهی گریه هایت را نبینم. فرشته سیرتی و مهربانی، نمای مادر خوبم جهانی. بمانی جاودان شاد و سلامت، به هر لحظه و هر دم تا قیامت. بمانند نوگلانت در جهان شاد، مراد نامش بماند تا ابد یاد. مراد کی می رود یادش ز دلها، که چون عطر گل است در جان گلها. خدا همواره همراه تو باشد، چراغ روشن راه تو باشد. عزیزانم، البته باز من مطالبی دارم که اگر فرصتی شد در بین برنامه ها خواهم آمد. چند نفر سخنگو داریم، ولی از هنرمندان عزیز و گرامی کشور عزیزمون 2 نفر از هنرمندانی که همه دوستشون داریم و همیار شب‌های شعر من بودند هستند، امروز زنگ زدن و تسلیت گفتن و گفتن ما چه میتونیم بکنیم. گفتم تشکر میکنم، فقط تشریف بیاریم. ولی این عزیزان آمدند و با اون صدای ملکوتی خودشون مناجاتی رو نثار روح پاک مراد هارونی میکنن به افتخار احمد آزاد و عطای نازنین.
خدمت همه نازنینان سلام عرض میکنم. امیدوارم که غم آخرتون باشه. تسلیت میگم. یه شعر خیلی زیبایی جناب متیان دادن به آقای احمد آزاد که براتون یه مناجات میخونم. بعدش هم من یه 2 بیت براتون حتما میخونم. با درود به شما و تسلیت به خانواده‌های عزادار. خیلی از اینکه اینجا هستیم احساس عجیبی داریم. به خاطر این هست که فکر میکنم انسان‌های خوب همانطور که در گذشته گفتن انسان‌هایی هستن که هر کس با هر آیین و هر باوری وقت رفتنشون به ملکوت اونجا حاضر باشن و ازشون به خوبی یاد کنن. این نشانه محبت و عشقی است که این انسان‌ها در دلشون دارن. میگوید خوشا آنان که با عزت ز گیتی بساط خویش برچیدند و رفتند، ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند. خوشا آنان که از پیمانه دوست شراب عشق نوشیدند و رفتند، خوشا آنان که با ایمان و اخلاص حریم دوست بوسیدند و رفتند. انسان بزرگی که اینجا جمع شدیم در سفر ابدیشون با خانوادهشون باشیم از اون نوع انسان ها بود. امروز که با آقای متیان صحبت کردم، ایشون خیلی صادقانه گفتن که چندین صفحه، حدود 70 صفحه از تورا رو که میخوندم فکر میکردم که در اونجا چه نوشته شده است که من انسان زمینی از اون باید چیزی بیاموزم. و برای این 70 صفحه 7 بیت شعر گفتم که مضمونی بود که من درک کرده بودم، چون همونطور که میدونید این کتاب‌های آسمانی رو هرچه بیشتر بخونید بیشتر یاد میگیرید و هر کس برای خودش از اون برداشتی داره. به همین دلیل من گفتم اگر قرار هست که چیزی بخوانیم، مناجاتی بخونیم، همون مناجاتی که ایشون در خلوت خودشون نوشتن همون رو براتون بخونیم. میگوید در ثنای تو چه گویم ای خدای نازنین، با عبادت سر به درگاهت گذارم بر زمین. با هزاران ذوق و شوق آیم به استقبال تو تا تو را جویم، به انوار خوش و احوال تو. چون رضایت باشد از درگاه تو یزدان پاک، 100 هزاران میوه و گلهای رنگین را برویانی ز خاک. هر 2 عالم زیر پای قدرت و فرمان توست، کهکشان و آسمان ها قطره باران توست. مدح تو گویم که بر جسمم دمیدی روح و جان، ای امیر پرجلال، ای بارگاه بیکران. ای که هستی دارد از تو اعتبار و اعتدال، خالق یکتا و قادر بر زمین و بر هوا. این همه تابندگی از عشق بی پایان توست، گردش گردون همه از پرتو احسان توست. حالا اگر اجازه بدید من چند خطش رو براتون به صورت مناجات میخونم. در ثنای تو چه گویم، در ثنای تو چه گویم ای خدای نازنین. با عبادت سر به درگاهت گذارم بر زمین. با هزاران ذوق و شوق آیم به استقبال تو تا تو را جویم، به انوار
خوش و احوال تو، هر دو عالم زیر پای قدرت و فرمان توست، کهکشان و آسمان ها قطره باران توست. مدح تو گویم که بر جسمم دمیدی روح و جان، ای امیر پرجلال و ای امیر پرجلال، ای بارگاه بیکران. این همه تابندگی، این همه تابندگی از عشق بی پایان توست. گردش گردون همه از پرتو احسان توست. گردش گردون همه از پرتو احسان توست. با تشکر از هنرمند بزرگ کشورمون آقای احمد آزاد نازنین و الان خواهش میکنم آقای عطا هم برای ما یک سروده کوتاهی رو مهمان کنیم. یه کاروان رفت و من سوخته دل جا ماندم، کاروان رفت و من سوخته دل جا ماندم، وای از ناقه بیافتادم و تنها ماندم. این آقای هارونی نازنین یکی از دوستان خیلی خوب من، خدا رحمتش کنه. از بند طرف باد گساران همه رفتن، همه رفتن. از ملک جنون سلسله دانان همه رفتن، همه رفتن. نه کوهکن بی سر و پا، نه مجنون آبا که نشینی که یاران همه رفتن، همه رفتن. هر کار دل حیران منم، هر لحظه در طوفان منم. ای نازنینم شاید تو را دیگر نبینم، دیگر نبینم. لیلای بی سامان تویی، مجنون سرگردان منم. ای نازنینم شاید تو را دیگر نبینم، دیگر نبینم. اکنون کس هستی آهی ندارد، من در همه حالم راهی ندارم. چشمان تو هر لحظه رنگ تازه دارد.
عاشق کشی ای نازنین اندازه دارم. گفتم خطا گفتی وفا کن، گفتم دلم گفتی بسوزان، گفتم غمم گفتی دعا کن. گفتم که در شب‌های تاریک جدایی گفتی دعا کن. چشمان تو هر لحظه رنگ تازه دارد. ای نازنین عاشق کشی اندازه دارد. به هر حال آقای هارونی عاشق شب‌های شعر بود و خودش هم شعر میگفت. امشب شب شعر آقای هارونی بود. ما چند نفر سخنگو داریم که به ترتیب صدا خواهم کرد و تشریف بیارن. خانم ظریفه شیلا متیان، خواهر عزیزم، تا ایشون بیاد براتون یه دو بیتی میکنم. به قبرستان برفتم با دلی ریش، بدیدم قبر شاه و قبر درویش. نه درویش از جهان جز یک کفن داشت، نه شاه را داده بودن اندکی بیش. اگر که آدمی جز آه و دم نیست، مزن هرگز به قلب دیگران نیش. بنوشان و بنوش و زندگی کن، محبت کن به هم نوعت چنان خویش. شب بخیر. افسوس مراد رفتی و خاموش شدی، ترک ما کردی و با خاک هماغوش شدی. درباره مراد هارونی شوهر خواهر عزیزم هرچه از انسانیت، مهر و صفا و یکرنگی او صحبت کنم کم گفتم. مراد خانا کسانی که میشناسند همه میدانند چه انسان والایی بود. همه آدمها را مثال خود دوست داشت، شاید بیشتر از خود از دل و جان دوست داشت. در وجودش ذره‌ای از سیاهی و دورنگی نبود. عزیزان، دیگران درباره مراد هارونی مخصوصا فرزندانش صحبت‌های زیاد خواهند کرد، ولی من امشب از دید دیگری هم میخواهم با شما مطلبی رو در میان بگذارم. از دوران کودکی از زبان مادر مهربانم جهان متیان و اطرافیان همیشه درباره فرشته‌های آسمانی و اعمال خوبشان خیلی حرفها و سخنها شنیده بودم که فرشته‌ها چقدر مهربان هستند و چقدر دلپاک هستند، چقدر کارهای خوب میکنند و چقدر به انسانها کمک میکنند و چقدر در مواقع سختی آدمها را نجات میدهند، همیاری میکنند و هیچ وقت توقع و چشم داشتی هم از کسی ندارند. فرشته ها عزیزترین و بهترین آدمهای خدا آفریده های خداوند هستند. ولی وقتی کمی بزرگتر شدم خیلی دلم میخواست که با فرشته‌ای آشنا و دوست باشم تا فداکاری ها، یک رنگی ها و خوبی های اون فرشته ها را از نزدیک ببینم. بعدها از زبان نوجوانی تمام این فداکاری ها، گذشت ها، محبت ها، انسانیت ها را در انسانی دیدم و تعجب کردم. اگر این معنی کامل یک فرشته است، پس چرا بال ندارد؟ بعداً فهمیدم که حتما فرشته که نباید بال داشته باشد. انسان ها هم می توانند مثل فرشته ها باشند. مثل خواهر خوبم طاهره
عزیز فرشته صیفت باشند. به راستی برای طاهره خانم خواهرم که برای همسرش مراد خان یک فرشته آسمانی بود، فهمیدم که فرشته روی زمین است. نام خوش نام مراد در دل هاست، مثل عطر خوش برگ گل هاست. متشکرم. خانم فریبا هارونی، دختر آقای مراد هارونی. هر چیز به ما داد فلک در خطر انداخت، گویی که از این جیب به جیب دگر انداخت. پدر من در سن خیلی کم 12-13 سالگی فهمید که برای زندگی بهتر باید از زادگاهش نهاوند به تهران مهاجرت کنه. در سن 28 سالگی با مادرم ازدواج کرد. به گفته خودش وارد یک خانواده بزرگ و پرمحبت شد. مادر بزرگم و مادر خود و پدر بزرگم رو پدر خودش میدونست. اون یه آدم خیلی مصمم و با قدرتی بود و اونجوری که دوستا و همدوره‌های بابام از اون و خاطراتش با ما در دوره‌هایی که داشتیم تعریف میکردن، اونو سرکرده گروه خودشون میدونستن. بابا این قدرت رو روپا وایسادن خود رو به تمام ما بچه‌هام هم یاد داده بود. در ما پرورش داده بود. اگه من تو بچگی برای چیزی شک داشتم، اون به من قدرت میداد. در مدرسه راهنمایی من در تیم بسکتبال مدرسه بازی میکردم. عصرها با خستگی میمدم خونه. بابا پاهای منو ماساژ میداد. میگفت تو میتونی. در شروع انقلاب من 13 ساله بودم که یه روز پدرم بهم گفت ما داریم از ایران مهاجرت میکنیم و منو ثبت نام کردن که با یه گروهی از دخترها و پسرای ایرانی به آمریکا بیام و تا چند وقت دیگه اونا هم با ما ملحق میشن. من برای توانه این که از خانواده جدا بشم خیلی برام سنگین بود، ولی بابام با یه نگاه خیلی پر اطمینان به من گفت تو میتونی. پدر من درستکاری، راستی، اینی که اگه حرف میزنی باید عمل کنی، هیچ وقت دروغ نگو و ایمان قوی رو به من یاد داد. من در یک خانواده مذهبی بزرگ نشدم، ولی ایمانی که پدرم داشت خط مستقیم با خدا بود و عجب قوی بود. پدرم بعد از 3 تا هارت اتک قلبش رو تقریبا از کار افتاده بود. حدود 1 سال روی ویتینگ لیست بود برای هارت ترانسپلنت. یه روز مادر 1991 خونه مادر بزرگم خدا بیامرز بودیم. همه فامیل دور هم بودیم. یه دفعه پیجر بابا زنگ زد. از بیمارستان گفتن یه قلبی که به گروه خونه بابا مچ میکنه پیدا شده. سریع به بیمارستان بیاین. حال هوای همه ما تغییر کرد. یه ترس و وحشت و ناراحتی بین همه ماها پیدا شده بود. حالا چی میشه؟ آیا واقعا بعد از این عمل بابای من جون سالم به در میبره؟ دقیقاً کلمات بابامو به خاطر میارم وقتی که روی تخت خواب اونو به اتاق عمل میبردن. گفت خدا بزرگه. جون آدمیزاد دست خداست. اگر قراره باشم همه چیز به خوبی پیش میره. اصلاً نگران نباشید. اون به ما دلداری میداد. اون اصلاً ترس و واهمه‌ای از انجام این عمل بزرگ نداشت. دکترای خیلی خیلی خوبی داشت. ولی از اون بالاتر یه فرشته‌ای مثل مادرم داشت.
این مادر مهربون و فداکار من همیشه یاور و یار پدرم بود، ولی بعد از عمل اون دیگه پروانه شد. 24 ساعته از اون نگهداری میکرد، با عشق و علاقه فداکاری میکرد، از خودش مایه گذاشت و جواب تمام درخواستای بابای منو داد. میخوام به مامانم یادآوری کنم که واقعا یک عمر همه جوره از ما بچه‌ها و پدرم نگهداری و پذیرایی کردی. خودتو تو وجود ما و بابا خلاصه کردی. حالا دیگه راستی وقتشه که این عشق و انرژی رو به خودت روا داشته باشی. اگر هر کدوم از ما دور و برت هستیم میخوایم از جون و دل برات مایه بذاریم، همش به خاطر وجود خودته. از تو یاد گرفتیم مامان. این درخت زندگیه که خودت کاشتی، خودت آب دادی، بارورش کردی. الان وقتشه که از میوه های خوبش استفاده بکنی. اگه تو دیکشنری من نگاه کنی، جلوی کلمه ایمان و قدرت پدرم رو میبینی. جلوی کلمات عشق، ایثار، فداکاری مامانم رو میبینی. جای تشکر فراوان داره که از تمام دایی‌ها، خاله، دوستایی که تو این مدت ما رو یاری دادن، تنها نذاشتن و با جون و دل هر کاری از دستشون برمی اومد دریغ نکردن تشکر کنم. از دایی هوشنگ، از منیژه خانم فرخ خانم، از دایی جمشید، منیژه خانم، دایی کمال، دایی جلال، ادنا خانم، از سهیل عزیز و خانمش ماهرخ، از سهراب و خانم شهرزاد سرجون، از دوستای خودم که این چند روزه آستین بالا زدن و هر کدومشون به ما دست دادن، از راشل جون، سویلا، شیده، آنژلا، بقیه دوستایی که همشون دور و بر من بودن واقعا این چند روزه. از همتون تشکر میکنم. از تمام دوستایی که اومدن، آشنایانی که اومدن در مراسم خاکسپاری تشریف آوردن، این چند روز رو با ما سهیم بودن، از گلای خیلی قشنگی که فرستادن. واقعا خونه مامان غرق گل شده. از خواهر و برادرای خودم تشکر میکنم. از زن برادرام دایان، شرلی، کیمیا، از برادر شوهرم شهرام جون، شوهر خوبم سیامک، از پسرم شان، دخترم جسیکا که این چند روزه چقدر کمک و همدلی کردن. تجربه من در این موقعیت هرچند که سخته ولی یادآور این هستش که زندگی پیش میره. من و خانوادم چقدر خوشبختیم که این همه دوست و فامیل به این نزدیکی دور و برمون داریم، تنها نیستیم. واقعا از همتون تشکر میکنم. پدر روحت شد. مرسی. مرسی فریبا جان. فرناز دختر بعدی آقای مراد هارونی. تا فرناز جون بیان، آقای هارونی 4 کتاب منتشر کردن. یکی از اشعار یکی از کتاباشو میخونم. گفتگوی عاشقی. هرچه دلت خواست بگفتی تو یار، هرچه دلم خواست بگفتم نگار، هرچه تو گفتی به دلم آشکار، من به تو کردم همه در روزگار. این دل با ارزش خونبار من، گریه کنان گفت فرستاد من. تا که نخفتم به دادم برس، تا که نمردم به فریاد رس. این دل بیکینه من پربهاست، گر شکنی تو دل من چون طلاست. خالص و بیکینه دلم پر ز عشق، دست تو دادم نفرستیدم عشق. تا که رسد خون به رگ و جان من، عشق تو تزریق کند در بدن. تا که شوم زنده به انفاس تو، این نفس توست که خواهم ز تو. فرناز عزیز. مرسی از همه که امشب اینجا با ما هستین. My dad, the Gemini, truly had 2 sides to him. He was like a walnut, rough and tough on the outside, but soft and good on the inside. Tonight I stand here with a grateful heart for my dad, who gave me my core values and beliefs.
He was my compass in life. He was a dignified man of integrity with honor and pride. He always showed me right from wrong. He never lied. He never cheated or broke a promise. He was a righteous man. He was an advocate and a fighter for the underdog. He was a fighter till the end. He never gave up. He always stood strong, and he taught me perseverance against all odds. He was not a religious man, but he had faith in God and was resigned to his will for him. He endured unimaginable hardship throughout his lifetime and managed to remain sincerely grateful to God through struggle after struggle after struggle. Every time anyone would ask him how he is, he would invariably say, "Thank God. Khoda ro shukr." Faqat migoft khoda ro shukr. Even in the worst of times, he said it without a trace of sarcasm in his voice. I never heard him complain, despite his ailments and all the pain and the suffering he endured. He always said a prayer before everything he ate, drank, wore, or did. Even using the bathroom was something he routinely thanked God for the ability to do. He never wished ill upon anyone. He believed in forgiveness and love. He never harbored resentment or hatred in his heart against anyone, not even those who had harmed him severely. He would talk about past wrongdoings with regret, but not with anger. Then he would say, "I hope God grants them better judgment. Inshallah Khuda aqlashun bede." He wrote a book in which he described his utopian world very similar to the one in John Lennon's song, Imagine. It's a unified world with no countries and no religion, a world where the only race is the human race. His duty and responsibility and dedication to his family were absolute. After several failed attempts to get out of Iran, he finally resigned to flee the country with his 3 youngest kids, myself included, across the desert by night. When my brother and I got separated from my parents and youngest brother, they risked death and approached the border patrol to find us. We came to America with nothing, but my parents worked tirelessly to provide for us. Their work ethics were unparalleled. They worked 10 hours a day, 7 days a week, year after year. They sacrificed everything to give us a better future. While he was a content man in his own life, he wanted his children to reach farther and get more out of life than he ever could. He was a relentless advocate of education. He made sure his girls were just as strong as any man. He made no exceptions in the way he treated his kids. He wanted to make sure we were self-reliant and independent. My dad loved to argue. We would sit and debate a topic for countless hours. My mom would get worried about his frail heart condition and beg us to just let him win. But really, he relished the debate. It was fun and natural to him, just as much as watching a pair of reindeer locking antlers and frolicking in the wild. For him, it was quality bonding time. He loved the challenge and the intellectual stimulation. It was the arena that brought together all of his passions in life: history, philosophy, politics, poetry, debating, and the Discovery Channel. I've been told that in the Farsi language there's really no direct translation for the word integrity, but my dad, for me, was the definition of the word. He said what he thought, he meant what he said, his word was his bond, and he stood firmly by and fought for everything he believed in, no matter what. Daddy, I love you for all the priceless gifts you gave me. You made me who I am, and I appreciate your sacrifices. I know you're finally at peace
Your soul was set free. No more pain, no more suffering. I honor you by doing as you did and living life, a life of gratitude. I'm grateful to God for giving you the multitude of life lease extensions. When most heart transplants only last 5 to 10 years, God let you stick around for an additional 24 more years to let you see 5 of your children, all 5 of your children marry. You got to play with 7 grandchildren and cradle them to sleep in your lap. And they got to know you, to play with your mustache, and to love you. روحت شاد. مرسی فرنا جون. خواستم از پسر آقای هارونی، آقای دکتر کیوان هارونی دعوت کنم. گر به دنیا برسی بر سر اوج، قطره هرگز نشود همچون موج. گر که آیینه شوی بی تردید، صورت خالق خود خواهی دید. هر دانه شود درخت صد باغ بهار، با میوه و گلهای همان اصل و تبار. باغی بشود پر از بر و غنچه پاک، هر دانه شود دوباره از نو پربار. There are many things that I could say about my father, but I will try to tell his story through what I believe to be the most prominent theme in his life: strength. My father has always been a fighter. It was or became second nature for him, whether it was with words or with actions. He grew up Jewish in a small town in Iran where anti-Semitism was prevalent. Together, he and his friends would protect the weaker population from, they would protect their town. He was fearless. I remember as a small kid, we once came home only to see some guys trying to steal my sister's car in our driveway. I was scared half to death, but my father didn't think twice. He ran after them, causing them to get out of my sister's car and jump over our gate and into our backyard. I became even more scared, thinking that they would come back. My father promised that they would not, and he was right. I remember once when I came home after being in a fight at school, my dad's only words to me were, Zadi ya khordi. All he wanted to know was whether I hit or got hit. He didn't matter to him why I fought or who won. To him, fighting was simply a fact of life that required no explanation. Growing up, I had more arguments with my dad than normal conversations. My mom would oftentimes try to stop us, but I remember telling her one day that our arguments were more of a bonding experience than a fight. I argued so much with my father that my mom told me one day that I should just become an attorney. I agreed. As you all know, my father faced many physical challenges in his latter years. Early on in his life, he broke his leg, and because of the technology of the time, or the limited technology of the time, they shortened the broken leg by cutting off some of the broken bone. Thereafter, he always walked with a limp. Later, he had a heart transplant, which forced him to eat 50-something pills daily to prevent his body from rejecting the heart. He even became the longest living heart transplant patient in history and remained strong throughout, working 10 hours per day, nearly 365 days per year, until he retired a few years back. Later still, his kidneys stopped working and he had to do dialysis every other day. I remember doing dialysis one time myself so that I could give blood platelets to the Gift of Life Foundation. It was exhausting, even for a young and healthy guy like me. I can only imagine what he went through at his age. Towards the last year of his life, my father lost use of his legs and became immobile. Nevertheless, my father never complained. My mother would tell me how much he would suffer, but whenever I asked how he was, he always responded, Khuda ro shukr. Even in the very end, when his latest surgery proved to be too much for his already strained body, he remained strong. His entire family stood around him, crying, bawling, not letting him go. He was in the hospital, going in and out of consciousness because of all the sedatives they gave him, with tubes down his throat so he could breathe, dialysis running 24/7, and a bunch of other tubes in a bunch of other places. I looked for any sign from him that he wanted to fight to stay alive, so that I could instruct the doctors accordingly. My father remained strong and had some more fight in him,
but he wasn't fighting to stay alive anymore. His final fight was to gain some peace for his already ravaged body. Though he couldn't talk, and though he was only semi-conscious, I will never forget the look he gave me. He looked at me as if to say, "Pull it together, be strong, and let me go." My father would oftentimes tell my mother that he wasn't afraid of death. If it wasn't for his fearlessness towards death, as it was towards everything else, I don't know how I could let him go. Donna Karan and Calvin Klein, the fashion designers, have each said that they would never have faced the challenges inherent in creating their fashion empires had they known the challenges they would have faced. They created their empires through an irrational and uninformed fearlessness. Perhaps someone should have told my father, Murad Harouni, a man who grew up through wars and strife, that it is simply impossible for someone like him to leave his small town of Nahavand at the age of 13 years old, ride his bike 100 miles to Hamadan, take a bus from Hamadan to Tehran all by himself, support himself in Tehran by various means, ultimately becoming an entrepreneur. No one told him that he can't find and marry the most amazing woman on earth who would be his backbone throughout the remainder of his life, have 5 children and 7 grandchildren and counting, move to LA, travel Europe and throughout the world, live until the age of 81 to enjoy the fruits of his hard work and luck as the longest living heart transplant survivor in history. Perhaps my father would not have done the things he did if he knew the challenges that lay ahead and calculated the odds against him. Or perhaps he did the math and realized that his passion, fearlessness, and drive, combined with the unfaltering love and support of his faithful wife, was worth more than all the other typical circumstances we look to in determining a person's chances of success, like education and money. My father was a success because, especially in his last year on earth, he was surrounded by love and the security of knowing that his kids were happy and comfortable. I am forever grateful to my brother Kamran and his wife Diane for taking care of my father so religiously this past year, and for bringing their new son Ashton over to my parents' house almost every night so that they could have a renewed purpose here. I am also grateful that he lived to see me, his last child, get married to an amazing woman, Kimia, whom he loved. Whom he loved very dearly. Anytime I would walk in his house, the first thing he would do was greet me, and the second thing he would do is ask me where Kimia was. If Kimia was not there, he would lecture me on how we should never leave each other's sides. Even at Shabbat, if he saw us separated talking to other people, he would lecture me afterwards about how I should not have left her side. That's the type of person he was. خیلی تشکر. از فرزند دیگرشون آقای کامیار هارونی دعوت میکنم. ای انسان ها، بهشت در قلبی مهربان است و دوزخ در قلبی تهی. زیبایی در صورت نیست بلکه نوری است در دل، آمیزه رنگ هایی که در هر لحظه میبینید نمایانگر تصاویر اندیشه های خودتان است. نگو خسته شدی. نمیگم خسته شدم. نگو درد داری. نمیگم درد دارم. میگی چرا من برای چیزی که باید زنده بمونم؟ به خاطر من، به خاطر بچه هات، به خاطر نوه هات. تو باید قوی باشی. این مقدار از جمله هایی است که رد و بدل میشد بین مادر پدر من روزمره، که مادر من میگفت تو اینجا فقط برای خودت نیستی، برای ما هستی. ما به تو احتیاج داریم، ما به تو نیاز داریم. و اون هم میدونست که ما چقدر میخوایم که پیشمون بمونه. 23 سال با یه قلب یدکی، 49 تا قرص هر روز، با 2 تا گوشی که کار نمیکرد، صدامون رو نمیشنفت، سمعک گذاشته بود، روزی 2 دفعه دیالیز میکرد، هفته 2 بار عمل میکرد،
این فشار خونش کم بود، این سندش کار نمیکرد، عمل میکردن یکی دیگه براش میذاشتن. امروز تمپرری میذاشتن تا 2 هفته دیگه یه دونه پرمننت براش بذارن. 170 جایی بدن اینو مثل یه آبکش سوراخ کرده بودن، ولی بازم میومد میگفتم چطوری بابا؟ میگفت خدا رو شکر. چقدر برای ما قوی بود که ما هیچ وقت خلأ اونو حس نکنیم. چقدر خوبی برای تمام دنیا میخواست. من یکی از نوشته هاشو از یکی از کتاباش برداشتم براتون میخونم. اسمشو گذاشته دلم میخواد. دلم میخواد آهنگی بودم که تمام مردم دنیا با هر سازی که دارن مرا بنوازن و لذت ببرن. دلم میخواد شعری عاشقانه باشم که هر انسانی برای معشوقش بخواند و عاشق و معشوق هر دو با هم همراه بوسه‌ای تکرارش کنند. دلم میخواد وسیله نقلیه‌ای باشم که هر کسی بتواند مرا براند و به مقصد خود برسد. دلم میخواهد ابری پرباران باشم که هر زمینی آب احتیاج داشت بر او ببارم و سیرابش کنم. دلم میخواد داروی شفابخشی باشم که درمان همه دردها باشم. دلم میخواد مرد یا زنی باشم که همه مردم در هر سنی که باشم مرا دوست داشته باشند، البته عاشقانه. دلم میخواد هر فرد تنهایی را از تنهایی نجات دهم و مونس خوبی برایش باشم تا همه حرفهایش را برایم بگوید و عقده‌اش را خالی کند تا دشمن جامعه نشود. دلم میخواد کره زمین بودم و هیچ مرزی را قبول نمی کردم و تمام انسان ها مثل پرندگان و چرندگان و ماهیان دریا به هر کجا که میخواستند بروند و من هم همانجا را به دلخواه او درست می کردم تا زندگی خوبی را بگذرانم. دلم می خواهد همه مثل من بگویند و عمل کنند که حق دادنی است نه گرفتنی. آن کس که گفت حق گرفتنی است دروغ گفت. جنگ طلب بود، من راست می گویم. حق دادنی است. حق آنها را بدهید تا دشمن نشوند، جنگ نکنند. دلم می خواهد مثل درختی بزرگ و پرمیوه بودم که همه پرندگان در زیر شاخه‌هایم در امنیت می نشستند و از میوه هم سیر می شدند. دلم می خواهد فیلم تمام رنگی تاریخ گذشته بودم و هر کس می خواست گذشته‌اش را بداند من نشانش می دادم تا با دیدن این فیلم خودش خلاف نمی کرد یا از کارهای خوب گذشتگانش پیروی می کرد و دروغ و راست گذشته را می دید. دلم می خواهد همه تنی سالم و عقل روشنبین و کاری داشتند که محتاج پول نشوند. دلم می‌خواهد هر کس ما را نگاه می‌کرد و هر چه در ما می‌دید خودش هم آنها را داشت که احساس حقارت یا حسودی نکند. دلم می‌خواهد یا بنده‌ای باشم تا هر کس چیزی را گم می‌کرد من برایش پیدا می‌کردم. دلم می‌خواهد دنیا یک زبان گفتاری و نوشتاری داشت که همه زبان همدیگر را بفهمند و مترجم احتیاج نباشند. اینها همه رویاست. عقلم به من گفت خودت چه میخواهی؟ گفتم و من مراد گفتم مردمانی که بهتر از من باشند و رویاهای مرا به واقعیت برسانند. این کل آرزوهای پدر من بود. یه قطعه شعر کوچیک من پیدا کردم که پدرم نوشته بود توی همین کتاب. نوشته مرگ و عروسی. دیروز رفتم برای مرگ دوستی، امروز رفتم به یک عروسی. همه دیروز گریان بهر مرده، ولی امروز همه خندان در عروسی. به خود گفتم که دنیا خیلی لوس است. به من گفتا که مرگ هم یک عروسی است. من قلباً پدرم رو خیلی دوست داشتم. فکر میکردم که هر روز بگذره یه ذره آسودتر میشه.
ولی سخت‌تر میشه. روحش شاد. مرسی یاری جان. من یک نوشته کوتاهی رو میخونم از جناب ربای ملکان، خواهش میکنم تشریف بیارم بعد، ولی باز 2-3 نفر سخنران داریم که بعد از اون از آنها هم دعوت خواهیم کرد. انسان به دلیل تمناهایش رنجور است. لطفاً همگی بایستید به احترام این مرد بزرگوار. چند لحظه میایستیم. بفرمایید بشینید. پلیز بیسید. من قبل از هر چیز به همسر عزیزشون طاهره خانم و فرزندان گرامیشون کامران، فریبا، کامیار، فرناز و کیوان و کلیه خانواده هارونی، متیان و دیگر خانواده های وابسته صمیمانه تسلیت میگم. من چند لحظه صبر میکنم تا اون عده‌ای که قرار خداحافظی بکنن یه ذره زودتر فقط. تانکیو. خب آقا مراد از شهرک کوچکی چون نهاوند اومد که افراد بسیار بسیار خوشنام و افرادی که در تاریخ جامعه یهود ایران از خودشون نام و نشان مهمی رو به جا گذاشتن، افرادی که در تاریخ ایران و یهودیان ایران اثر خودشون رو به نحو احسن به جا گذاشتن و افرادی که مورد ستایش تمام اون کسانی که در اون شهرستان زندگی می‌کردن بودن. واقعا اگر باید مدالی داد، باید مدال استقامت رو به آقا مراد داد و در کنار این انسان خوب و والا همسری که واقعا فرشته بوده. طاهره خانم سمبل همسر بودن خوب رو نشون میده و چقدر آقا مراد مرد خوشبختی بوده در زندگیش که از عشق
و محبت و صمیمیت و بزرگواری و احسان همسری خوب در زندگیش برخوردار بوده. کسی بره ترانسپلانت انجام بده و 24 سال بتونه خودش رو نگه بداره، فقط و فقط اون داروها نیست که انسان رو نگه میداره، بلکه اون محبت انسانیه که آقا مراد رو برای خانواده نگه داشت. طاهره خانم باید به شما صدآفرین گفت. صدآفرین گفت به شما که همسرت رو به نحو احسن بهش رسیدگی کردی، فرزندان خوبی رو به خانواده و جامعه خودت دادی و اون زخوت رو داشتی که و اون خدا بیامرز زخوت رو داشته که فرزندانش رو ببینه و شادی فرزندان و شادی فرزندانش رو ببینه. البته هیچ کس نمیخواد از این دنیا دل بکنه، ولی آقا مراد حق داشت که بیشتر در این دنیا باشه. حق داشت به خاطر اینکه از عشق و محبتی والا بی نهایت در زندگی برخوردار بوده. همه ما تشنه محبتیم. هر که هر درجه‌ای داره تو زندگیش، میخوای شاه باش، میخوای درویش باش، احتیاج به اون محبت رو داری در زندگی. و خدا رو شکر آقا مراد در زندگیش اون محبت و عشقی که لازمی زندگی بود رو در کنار خانواده خودش داشت. آقا مراد مرد بسیار کوشا و زحمتکشی بود. در تمام دوران زندگیش همسری شایسته در کنارش ایستاد. اگر خوب توجه کردید یکی از بچه ها گفت که با هیچ از ایران اومدن، ولی زن و مرد در تمام مراحل این زندگی ایستادگی کردن و بهترین رو برای فرزندان خودشون و رفاه فرزندانشون انجام دادن. هیچ کس فردای خودش رو نمیدونه، هیچ کس دقیقه زندگی بعدی خودش رو نمیدونه، ولی مهم اینه که آقا مراد در زندگیش معنا و مفهوم زندگی کردن رو برای خانوادهش میدونست، معنا و مفهوم راه و روش خوب، کردار خوب، اینکه همسر خوبی باشه، پدر خوبی باشه، در خانواده براش احترام قائل بودن و از مهر و محبت او همه برخوردار بودن. و در تورا میگه او با خرتا بخوایم، زندگی رو انتخاب بکن. چه نوع زندگی؟ زندگی که در کتاب‌های این خدا بیامرز و گفتاری که امشب شنیدید فلسفه زندگیش این بوده که به کسی ظلم نکن، به کسی ستم نکن، به کسی رفتار بد نداشته باش، زبون بد نداشته باش. و این که به عنوان یک پدر برای فرزندانش قدرت و نیرو نشون داد که میتونی هر چیزی رو که در وجودت هست رو در آینده به عمل برسونی. من فقط گفتارم برای فرزندانش و همسر عزیزش که بی نهایت در این طوفان زندگی ایستادند. میگم که آقا مراد سمبل خیلی خوبی بود برای شما و مهم اینه که اون سمبل و راه و روش زندگی رو که او در زندگی اتخاذ کرد رو به فرزندان و نوادگان برای همیشه نگه بدارید. غم از دست دادن پدر غم سنگینیه،
غم از دست دادن همسر غم سنگینیه، ولی باید قبول بکنیم که همه ما یک روز میریم از این جهان و مهم اینه که در اومدن و رفتن که حق انتخاب نداریم، در مدت زمانی که در این دنیا هستیم رفتار و کرداری مناسب داشته باشیم و با چشم بصیرت و بیداری در این دنیا زندگی بکنیم. آقا مراد با چشم بصیرت زندگی کرد، شکرگزار بود برای لحظاتی که خداوند بهش داد و او یک هدیه الهی برای خانواده و افراد خانواده بود. من صمیمانه تسلیت میگم به یکایی که افراد خانواده. And I have only a few words for the children and the grandchildren. He was purely a man of righteousness, a man of dignity and honor. He stood tough against all odds in life. And I think he was a unique man by standing the roughest road ahead of his time. And for that, you know, we need to honor him. We need to cherish his ability to show grace. And I hope and pray that his children and his grandchildren will have the know-how that he had in his life, the power and the strength that he endured through his life and carried a dignified life. He was a man of his word. He talked very straightforward to you without any nonsense, and that shows purity of a man. So we did say farewell to him, and tonight we witnessed so many people who came to honor him, because I'm sure he has had or put some grace in the heart of many people and touched many people, and you know, you should be proud of yourself tonight to be here with the family, to show them that how much you care and you love them. In essence, he knew how to live, he knew how to love, and he knew how to carry his life. So may God bless his memory, and his memory be blessing on all of us. Amen. بیوگرافی رو که به بنده دادن رو حضورتون میخونم. شادروان مراد هارونی متولد سال 1933 در شهر ناوند در سن 13 سالگی به تهران آمد و در داروخانه مشغول به کار شد و بعداً خود به کار داروفروشی وارد شد. در سال 1960 با خانم طاهره متیان ازدواج نموده و حاصل این ازدواج 5 فرزند به نامهای کامران که با خانم دایان رویز ازدواج نموده و حاصل این ازدواج یک فرزند پسر 3 ساله یا 2 ساله به نام اشتون می باشد و خانم فریبا هارونی که با آقای سیامک هندی زاده ازدواج نموده و دارای 2 فرزند به نام شان و جسیکا می باشند و آقای کامیار که با خانم شرلی نوری ازدواج نموده و دارای 2 فرزند به نام آلن و دیلن می باشند. خانم فرناز با آقای دکتر شهرام صالح ربی ازدواج نموده و دارای 2 فرزند به نام اریل و ساشا می باشند و آقای کیوان هارونی که با خانم کیمیا صحتی ازدواج نمودند. مراد هارونی مؤلف 4 کتاب هستند در زمینه‌های شعری و رمان مستند. مراد مردی خداشناس با اراده پرقدرت، بردبار، صمیمی، خوشقلب و مهربان و خانواده دوست بود. او در عقایدش بسیار راسخ و متفکر بود. مراد مردی بسیار مهمان دوست و رفیق دوست بود. پس از مدت‌ها بیماری بالاخره در روز سه‌شنبه 18 نوامبر به دیار جاوید شتاب. خداوند روح بزرگوار انسان خوب رو در بهشت جاگزین بکنه و عاقبت بخیری بر همه باشه یا رسول. آمین. لطفاً بیستید برای هشکاوا.
شم تو و یوم همه میامی والدو سفتور حکول نشمد الهیم را بد مزوستاب شمور کی زین کل آدم. همه با هم میگیم we all say together یعلزو خسیدیم بخبود یرننو ال میشکباتم منو خون خونه بیش ولیانا تاخت کنفی الشیخینا به ملام که دوشیمو تئوریم که زومر رکیم میریم و مسیریم به خلوص اسمیم به خبرد الشامیم فرخکت پیش و کردیش و خمنا و خنن میل به چخمانا به خلاکو تبال خلا مبام شمد من ادم خسب شد نفش شمتو مراد بن روبن روح ادونای تنیخینو بگن ادن. همه با هم میگیم روح ادونای تنیخینو بگن ادن. خداوند رو پرفتوی انسان خوب و صدیق رو در بهشت جایگزین بکنه و عاقبت بخیری بر همه باشه رسول. آمین. May God bless his memory and his memory be blessing on all of us. Amen. Neit patar min al mahadin kirud elaham marishme varam hammelek berachamav יחוס ויחמול עליו ולעולו השלום ועל משכבו יש שלום כדכתיב יבוא שלום ינוחל בשלותם הולך נכוחו הוא בכל שוכבם ישראל בכלל הרחמים והסליחות וכן יהיה רצון ונאמר آمین. خداوند نگهدار همه شما باشه. بفرم بشین یکی دو تا دیگه سخنران داریم گوش کنید. سپاس از جناب آقای ربای ملکان عزیز و با تشکر از همه شما نازنینان که تشریف آوردین. انشاءالله همیشه در جاهای شادی برین. در خاتمه امیدوارم خداوند مهربان مراد هارونی عزیز را در روشنایی کامل و آرامش خود مکانی در خور این انسان والا عطا فرماید. به تمام افراد خانواده و دوستانش صبری عطا کند که آنچه را که نمیتوان تغییر داد آن را قبول کنند. روانش شاد، جایش در بهشت برین باد. آخرین سخنران خانم جسیکا هندیزاده نوه آقای هارونی برای شما صحبت میکنه. I would like to thank everyone who has come here today to celebrate the life of my grandpa, Murad Harouni, whom I call Babai. Anyone who knows Babai would describe him as a brave, loyal, honest, and strongly opinionated man. He was a grandfather, a father, and a husband to the strongest and most selfless, incredible woman I know, my grandmother. He was a man that had a great love for his family and also a man that was very committed to watching every episode of Wheel of Fortune as well as Family Feud. While many of these qualities that I just mentioned hold true, I've also had the pleasure of getting to know another side of Babai, a softer, more sensitive and loving side
the qualities I had the chance to get to know as his eldest granddaughter. Babai constantly reminded me that there is no greater love than the love of your grandparents. I remember the first time I challenged my grandfather by saying, "No, Babai, I love you more." He looked at me with a serious look on his face and said, "Jessica, I love you $100 plus tax." A bit confused why he's added monetary value to his love for me, I responded with a larger dollar amount, including tax, of course, until he finally beat me at, "I love you, Jessica, infinity plus tax." He saw the defeated look on my face and then said to me, "Jessica, it's impossible for you to love me more than I love you. Imagine how much your parents love you. Now double that." These words of love will forever be engraved in my heart. My grandfather will always be my huge teddy bear. Every Shabbat, I would look forward to coming to my grandparents' house from a long day of school to sit or lay on his lap. He was always the first person I wanted to see because I knew I had a long, deep massage waiting for me. While kissing me from cheek to cheek, he would tell me stories about him growing up in Iran, his extraordinary journey running away from Iran to America, and he wouldn't let me forget how lucky I am to live in America. His stories taught me to appreciate and to take advantage of the freedom and opportunity that I have living in America as a Persian Jewish American woman. As I got older, Babai would speak to me about the importance of choosing good friends, how important it is to have friends that brought value to my life, friends that have a big heart but brought joy and happiness in my life. He asked me that I should bring them over to Shabbat so he could meet them. And after he met my closest friends, he always insisted that I brought them over to every single Shabbat. Anytime my friends were not there, he would ask about them, how are they doing and why they weren't there. So much so that my closest childhood friend considered him her own grandfather. He was so committed to being part of my life and to make sure I grew up with good people around me. The most memorable conversation I had with my grandfather was a very recent one. He spoke to me about choosing the right guy to spend the rest of my life with. With tears in his eyes, he held me and told me that he has to love you as much as I love you, and to make sure that he's educated and that he's a true gentleman and treats me with love and respect. I asked him why he had tears in his eyes, and he told me how much he wishes to see me get married and to be able to dance with me on my wedding night. I assured him that he would be there with me because I knew that no matter what, his spirit will always be with me. This is the soft and sensitive grandfather I will always love and cherish. When I was at the hospital holding my grandfather's hand in mine, I understood that this was the last moment I was able to hold him, and it was tough for me to think of the right words to say goodbye. It was such a bittersweet moment. I didn't want him to leave, but I knew the moment he left, the pain he was enduring for the past years would leave as well. So I told him how much I loved him and smiled while a huge flashback of our beautiful relationship ran through my mind. I am so incredibly blessed to have met my grandfather, to have been able to grow up with his love, and to be able to forever hold on to the values he's instilled in me. Albert Einstein once said, "Our death is not an end if we can live in our children and the younger generation. For they are us, our bodies are only wilted leaves of the tree of life."
I look forward to teaching the values instilled in me by my grandfather to his young grandchildren and future grandchildren to come. So let us celebrate Murad's life and continue his loving and caring legacy. I love you, Babai. Infinity times infinity. Plus that. And I will miss you so much. Thank you.